वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵੀਅਰਸ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 15 ਵਿਸਾਖ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ खास तौर पर अज का जोड़ा शो है इस सचो सच प्रोग्राम में असी खालिस्तान ऐलाननामे दिहाड़े दे नाल जोड़ के अज एक विशेष जोड़ा सैगमेंट आ लैके तुहाडी कचहरी दे विच हाज़र होए हैं। कल का जोड़ा दिन है 36वीं वरेगंढ है जदों खालिस्तान ऐलाननामा किया गया सी 1986 दे विच, जदों पहला पंथक कमेटी अनाउंस हुंदी है, सरबत खालसा हुंदा है ते उस तों बाद फिर जिहड़ा इह खालिस्तान दा ऐलान किया जाता है, जिस दिन कौम वालों यह प्रण किया गया कि अज तो असी भारत की जिहड़ी हुकूमत है, भारत की स्टेट है, उसका हिस्सा नहीं रहना ते असी खालिस्तान की प्राप्ति तक जिहड़ी साडी जद्दोजहद है वो जारी रहे सी। सो वो दिन है आउंदी कल का दिन 29 अप्रैल जदों 36वीं वरेगंढ असी मनाउण जा रहे हैं। सो इसे नूं समर्पित अज का जिहड़ा साडा सारा प्रोग्राम है वो होवेगा। हमेशा की तरह खालिस्तान अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह साडे नाल इस वक्त जुड़े हुए हैं। आओ उन्हां नाल मिल के अज दे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, तुहाडा भी स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी, अमरवीर सिंह जी, तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV84 दे व्यूअर्स नूं भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, जिहड़ा अज दा साडा सच प्रोग्राम है यह टैक्सिस तो वीर इकबाल सिंह होरां वल्लों स्पॉन्सर किया गया। साडे दर्शकां दे उहदे लई भी मैं जानकारी दे दियां, तुसीं स्पॉन्सरशिप्स जिहड़ियां ने TV84 नूं चलदा रखण दे लई जरूरत है सानूं इन्हां स्पॉन्सरशिप्स दी, ताकि असीं इस प्रोग्राम नूं ते इस अदारे नूं चलदा रख सकीए। अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है वह वीर इकबाल सिंह वल्लों स्पॉन्सर किया गया। आप अकाली दल अमृतसर दे नाल जुड़े हुए ने सारे दा सारा परिवार ही, ते उन्हां वल्लों अज दी जिहड़ी स्पॉन्सरशिप है इस याद दे विच भेजी गई है कि वीर दीप सिद्धू जिहड़े आ उन्हां दी याद नूं समर्पित जिहड़ी उन्हां ने स्पॉन्सरशिप भेजी है, ते आउंदी 8 मई 2022 नूं यानी कि 2 हफ्ते बाद न्यूयॉर्क दे विच अकाली दल अमृतसर वल्लों रॉयल इंडिया बैंकुएट हॉल दे विच वीर दीप सिद्धू दी याद दे विच एक प्रोग्राम विशेष तौर ते उलीकिया जा रहा है, जिथे इन्हां दी अकाली दल अमृतसर दी जिहड़ी पार्टी है, इन्हां दे जिहड़े सीनियर आगू ने सरदार कुशलपाल सिंह मान वो पंजाब तो इत्थे विशेष तौर ते पहुंच रहे ने, ते यूथ आगू सरदार मान सिंह मान जिहड़े ने ओह सरप्रस्त यूथ अकाली दल अमृतसर दे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस राही शमूलीयत करनगे। सो इस दी एड भी अज तो TV84 दे उत्ते शुरू हो रही है। इस प्रोग्राम नूं TV84 वल्लों लाइव कवर किया जाएगा। सो इस नूं मुख रखदिआं होइआं जिहड़ी अज सानूं स्पॉन्सरशिप है वो वीर इकबाल सिंह होरां ने भेजी है, नाल ही नाल जिहड़ा अज दा प्रोग्राम है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੋਆਰਕ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲੋਆਰਕ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਲਾਇਲ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਥ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੱਤੇ ਟੈਂਪਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਉਹ ਅਸੈਟ ਨੇ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 35-40 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਲੋ ਆਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਲੋ ਆਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਾਮੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ। 36ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਆਉਂਦੀ ਕੱਲ ਕਨੈਟੀਕਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਾਮੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਰਵਿਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਾਮੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ 36ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਟੀਵੀ 84 ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰੁਖ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਜੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਐਲਾਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਥੋਪੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਆਟੋਨਮਸ ਹੋ ਸਕਣ, ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੋ ਕੀਤੀ 47 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ 1982 ਐਂਡ 84, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੈਮੋਇਰ ਛਾਪੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 81 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਰਕਧਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਥੋਪੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਊਮਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਨਾਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੌਜ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਸਾਰੇ ਭੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੂਚਾਲ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਫਿਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਂਡੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਸਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ BBC, ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ 36ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ UK ਤੋਂ ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
एक पूरा 2 घंटे का डिस्कशन सैशन है, हर साल वो इस मौके के उत्ते करते हैं और असी समझते हैं कि ऑफिशियली भी इस बार कनेटिकट स्टेट के नॉर्विच शहर च कल जिहड़ा है वो 11 तो 12 बजे तक सिटी सेंटर दे विच खालिस्तान नूं समर्पित एक स्पैशल प्रोग्राम हो रहा है, जिहदे च नॉर्विच के मेयर वालों जिहड़ी खालिस्तान डैक्लारेशन डे की 36वीं वर्षगांठ नूं समर्पित जिहड़ी है वो उन्हां वालों प्रोक्लेमेशन दित्ती जाएगी और अमरीका भर चों सिख नुमाइंदे जिहड़े ने उस दे विच शमूलियत कर रहे हैं और कल ही फिर एक इस प्रोग्राम तो बाद सिटी सेंटर दे सर जसवंत सिंह खालड़ा का म्यूरल जिहड़ा एक आर्टिस्ट ने खास तौर पर बनाया है उस वाल जिहड़ा है वो सारिਆਂ ਦੀ विजिट होएगी और सिख आर्ट गैलरी नूं भी कल जिसनूं बड़ी मेहनत दे नाल सर स्वरनजीत सिंह होरां ने जिहदे च सिख शहीदां दीयां तस्वीरां ने उस दा भी कल इनॉग्रेशन है। सो इस समुचे प्रोग्राम दे विच असीं सारे शमूलियत कर रहे हैं और इसे तरह बहुत सारिया थावां ते जिवें गुरुद्वारा कल्चरल रिचमंड हिल जिहड़ा विखे और गुरुद्वारा ग्लैन रॉक ये प्रोग्राम और फ्रीमॉन्ट और मैं स्टॉकटन के हवाले नाल भी देख रहा सी भी सब तो साडा जिहड़ा 110 साल पुराना हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है उत्थे बाकायदा पंज प्यारियां वालों निशान साहब नूं सैल्यूट दिता जाता है और इस दिन नूं याद किया जाता और मैं इस तो पहला कि तुसीं फॉलो अप सवाल पुछो मैं समझदा भी अज जदों असीं ईव है ऑलरेडी पंजाब की धरती ते 29 अप्रैल दियां सूरज दियां किरणां पै चुकियां ने सो असीं इन्हां 36 वरियां दे विच जिहड़े साडे योधे खालिस्तान दे इस डगर दे उत्ते तुरे और एक अंदाजे मुताबिक 1.5 लाख तो ज़्यादा शहीद सिंह सिंघणियां ने साडे संघर्ष दे उन्हां नूं असीं अपनी यादां च लिआंदे और ज़ाहिर है कि शहीद की गल करते हैं जदों संत पिंडां वालियां दे अल्फाज कि खालसा जी शहीदां दे खून का हक लैणे सो साडे लिए ये जरूरी है कि ये महज एक रस्मी दिन नहीं है सैलीब्रेट करने का ये साडे लिए प्रण दिवस भी है रिजॉल्व भी है कि 35 मिलियन सिख कौम अपनी मंजिले मकसूद खालिस्तान नूं हर हालत हासिल करेगी। असी शहीदां नूं याद करते हैं और जिवें करंट पीरीयड उस तो लैके अज जिन्हां दी चर्चा और जिवें दीप सिद्धू और अज अलवार परिवार ने भी इस प्रोग्राम नूं जिहड़ा है दीप सिद्धू दे नां कीता है उन्हां दी याद जिवें तुसीं दस्सिआ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों 8 मई नूं जिहड़ा रॉयल पैलेस दे विच समागम भी वड्डा होण जा रहा है। सो असीं समझदे हां भी ये सारे ही साडे संघर्ष दे योधे ने नायक ने और साडा हर सिख दा ये फर्ज बनदा है कि जिहड़ी असीं अरदास रोज़ाना खालसा जी के बोलबाले दी करते हैं राज करेगा खालसा दी करते हैं ऐलाननामा उन्हां अरदास के लफ्ज़ां नूं विहारक तौर पर उस जियोग्राफिकल एक एंटिटी के तौर के उत्ते रैकगनीशन दिंदा है कि और यही अल्फाज सन कि अज तो खालसे का अपना घर खालिस्तान होवेगा जिथे खालसे दियां चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल होणगे ते 10 नौहां दी किरत कमाई करन वालियां दा राज भाग ते पूरा कंट्रोल होवेगा। सो असीं इस मंजिल नूं हासिल करना है ये साडा रिजॉल्व है इस 36वीं वर्षगांठ दे मौके जी डॉक्टर साहब बिल्कुल इस रिजॉल्व दे नाल नाल जदों असीं डैक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की गल करते हैं जिवें अमरीका की हिस्टरी दे विच ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। देखो तुसी बहुत ढुकवां सवाल किया क्योंकि अक्सर कुछ वीरां भैणां वालों समय समय कहा जाता है कि जी खालिस्तान दा असीं या तुसी मंगदे हो पर तुसी खालिस्तान दा कॉन्स्टिट्यूशन दसो की होएगा संविधान की होएगा जी और वो वीर भैणां कई बार उन्हां नूं उन्हां लई समझना औखा हुंदा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जां संविधान तां जदों मुल्क आज़ाद हो जांदे ने उन्हां दे शहरी
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਬੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੱਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੂਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਸਿਐਟਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 13 ਬਸਤੀਆਂ, 13 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਥਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 36 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ, ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਪੇਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਜਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਰਕ ਡੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਦਾ ਸੋਲ ਆਫ ਮੈਨ, ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪੈਟਰੀਆਟਸ ਵਿਦਰ ਅਵੇ, ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਭਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਚੜਿਆ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਵਿਚ, ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਨ ਗੋਇੰਗ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਓਨ ਗੋਇੰਗ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਚਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, UN ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 36 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਕੁਅਲ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਬੀਜ ਉਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਬਰਟੀ, ਜਸਟਿਸ, ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਜਿੱਥੇ
ਉਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਅਜਾਈ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਫਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਵਾਰਸਾ ਸੰਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬਰਮਾ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਕਵਾਡੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਕਵਾਡੋਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਫॉर ऑल ਸਿੱਖਸ ਔਰ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਖਾਣ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਜੂਅਲਟੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੀਇੰਗ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਾਂਸ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਘੜਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜਾਪਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪਛੜੇਪਨ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਡਸ ਦੀ ਵੰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਮੱਚ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਈਵਨ ਜੋ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਟਰੂ ਕਲਚਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਲੱਚਰਪੁਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ, ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਨੀਚ-ਊਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਕਾਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਆਦਿ ਬਨੌਟੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕਲਰ, ਕ੍ਰੀਡ, ਜੈਂਡਰ, ਗੋਰਾ, ਕਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਅਤੇ ਅਨਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਪ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ 1981 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲੁੱਟਣ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। उनतीस अप्रैल 1986 ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਰਵਿਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਕਨੈਟਿਕਟ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ 36ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਲੇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 8 ਮਈ 2022 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜਨੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸੀਆ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ 8 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +39 345 500 9516 ਜਾਂ +39 327। ਵਿਊਅਰਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, 1994-95 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 36ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਈ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਪਾਇਆ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 36 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਫੇਅਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ। 1936-37 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਹੋਂਦ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਲੇਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ, ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਰਕੂਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12-13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਸ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ 37 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ
ਹਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਵਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 18 ਮਹਿਕਮੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਫਾਈਨਲ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਵਕਾਰ ਔਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, BJP ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈਵਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੂਨ 84 ਚ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਇਵੇਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਜ਼ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਟੈਰੀਟਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ CBSE ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੌਣ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਈਵਨ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਵਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ 'ਚ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਸ ਦੂਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਬਾਤਚੀਤ ਇਸ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਅਰਸਨ ਮਰਡਰ ਐਂਡ ਲੂਟ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਅੱਜ 15 ਜਾਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਵ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੀਨਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਪੁਤਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ
3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 25,000 ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਔਰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਾਰਨੇਜ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 1985 'ਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯੂਕੇ 'ਚ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਾਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗੁਆਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 1984 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਟਾਊਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਡੀਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਫਦ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਲ ਟਾਊਟ, ਈਵਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 1975 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮਨਵਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਪਨ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਆਰਐਸਐਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ। ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਲੇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 8 ਮਈ 2022 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਰਵਿਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਕਨੈਟਿਕਟ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ 36ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ, ਪਾਇਆ ਕੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹੈਵੀ ਆਡਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨੇ ਔਰ ਅਨਪੈਰਲਲਡ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ 1699 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੁਆਇਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਫਿਰ ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਫਿਰ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜਸ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 1739 'ਚ ਆਉਣਾ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਫਿਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 1799 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਏ
ਜਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਪਰਖੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਐਨਮੀ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਈਕਨ ਹੋਣਾ, ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਿਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਵ ਅਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਨਮੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 40-50 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ, ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ, ਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਜਿੰਦਿਆਂ, ਸੁੱਖਿਆਂ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘਾਂ, ਰਾਜੋਆਣਿਆਂ, ਹਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਈਕਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਵੱਟ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੇ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਦਈ ਵੀ ਨੇ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਔਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਪੈਰੇਡਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਅਨਈਵਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਈਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ 1 ਬਿਲੀਅਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰੋਸਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ, ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ 80 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘੜੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੇਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਈਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ YouTube ਹੋਏ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋਏ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲਿਅਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ TV 84 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ UK ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਥਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪਲੋਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਲਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਨਾਰਵੀਜੀਅਨ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਹੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ 'ਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਪਲੇਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਬਲ ਐਜਡ ਸੌਰਡ ਹੈ, ਬੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਏ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਿਸਪਲੇਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕਬੂਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਬੂਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉੱਭਰਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਈਮੇਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੌਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਹਾਊ ਕਮ ਇਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ MP ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। US ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈ, 12 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਾਡੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਿਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਆਨੈਸਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਕਚਰਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਵਫਦ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਘੱਟੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਾਈਵ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਚਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਡਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਕਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਣਗੇ ਵੀ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਘੱਟੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਰਵਿਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਕਨੈਟਿਕਟ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ 36ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਲੇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 8 ਮਈ 2022 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਪਿਛਲੀਆਂ 2-3 ਸਦੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਵਿਕਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਜੀਮ ਸੀ।
ਜੋ ਹੀ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਪਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਬੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਉੱਭਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਵੀ ਔਰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਆਏ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਹੋਣ, ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਸ ਨੇ 6-7 ਸਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 600-700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਇਰਾਕ, ਜਾਰਡਨ ਔਰ ਇਹ ਲਬਨਾਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਅਗੇਂਸਟ ਜਰਮਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 60 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 15 ਤੋਂ 25 ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, 15 ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, 1990 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਆਸਤ ਪਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ 1990 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੈਟੋ ਦਾ ਬਲੌਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਈਰਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ 2020 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੇਟਰੇਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਪਰੈਸਡ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਬੈਲੀਅਨ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿਨੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਾਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਉੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਚਾਈਨਾ, ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਵਾਰਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਫਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਸੱਦਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਗਿਲਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ 5 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਏ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰਲੈਂਡ, ਆਪਣੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 2% ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਫਾਰਮਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਮਖਮ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲਵਸਤੂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚਾਈਨਾ ਪਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਯੂਆਨ ਸ਼ਵਾਂਗ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਐਂਪਰਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਮਾ ਆਫ ਤਿੱਬਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ, ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਸ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ 58 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 68 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕੱਢ ਸਕੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ 2015 ਦਾ ਚੱਬਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦੇ ਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵਿਊਅਰਸ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਖੀਰਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਲੇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 8 ਮਈ 2022 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲੀਕਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1984 ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਔਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਡਨ ਰਿਟਰਨਡ ਵਕੀਲ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ UK ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 110 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕਟਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 18 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ 1911-12 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਥਾਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਲੌਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਜੂਸ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲ ਫਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੁਝਾਰੂ ਧਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ ਵੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟਸ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਬੇ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੀਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਬਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਆਈ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਇਹੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਇਰਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਿਕਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ 5166191984 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ TV84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆ, ਐਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਜੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ TV84 ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ TV84 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।